So actually, this is my ninth lecture, the third lecture on poetics and the ninth lecture on literary criticism. And after this lecture, I will take another lecture. That will be my 10th lecture on biography literaria. So within these 10 lectures conducted by the organized by National University, I hope that the students of honors part 3 under National University will be able to get some ideas beneficial for them on literary criticism. So you have got the image of Aristotle as well as the Poetics by Aristotle. Already I have talked about it. It was published in 335 BC, the first literary criticism in the history of English literature, and it is definitely a philosophical treatise. And already I have talked about Aristotle, and you have got many ideas about him. He was a very versatile genius, and he, stood supreme in comparison to his age. Actually, even nowadays, it is really very difficult to find a person like him who may be comparable to this great genius. So, motives of poetics had already been discussed. That is, it is a reply to Plato, his master, and he had given many ideas, many basic ideas of literature in this poetics. The poetics is divided into 6 parts, and already it had also been completed in my previous discussion, so I would not like to waste time on it. You will get the ideas in the previous lectures. Now come from chapter number 9. So already in my previous lecture, I have completed up to chapter number 8, and now I will start from chapter number 9. So chapter number 9 is based on dramatic unity. Dramatic unity. Poetry, therefore, is a more philosophical and a higher thing than history. For poetry tends to express the universal, history the particular. Very much important it is. According to Aristotle, poetry is a more philosophical. Remember that. Remember that Aristotle was a great philosopher, but he is talking that poetry is more philosophical and a higher degree than history. History represents particular, but poetry represents universal. কবিতা যে জিনিসগুলোকে উপস্থাপন করে সেটি সার্বজনীন, কিন্তু হিস্ট্রি যেটিকে উপস্থাপন করে সেটি কিন্তু সার্বজনীন নয়, সেটি নির্দিষ্ট কোনো একটি ঘটনাকে উপস্থাপন করা হয় হিস্ট্রির মধ্যে দিয়ে। তো সুতরাং পোয়েট্রি এবং হিস্ট্রির মধ্যে একটি বেসিক ডিফারেন্স, যে পোয়েট্রিকে তিনি বেশি মোর ফিলোসফিক্যাল বলেছেন এবং অনেক বেশি হায়ার বলেছেন এবং অনেক বেশি ইউনিভার্সাল। তিনটা কথা মনে রাখতে হবে: ফিলোসফিক্যাল, হায়ার, ইউনিভার্সাল। So if you remember these 3 things, philosophical, higher, and universal, then you can get the status of poetry according to Aristotle. It clearly follows that the poet or maker should be the maker of plots rather than of verses. It is another important thing which is not very much common to our conception. আমাদের যে ধারণাগুলো আছে সেই ধারণা হচ্ছে একটু ভিন্ন ধারণা। আমরা মনে করি যে একজন ছন্দ রচনা করতে পারলেই কবি, কিন্তু তিনি তা মনে করতেন না। তিনি মনে করতেন যে একজন কবি হচ্ছে যে কাহিনীটাকে কত সার্থকভাবে উপস্থাপন করতে পারছে। সুতরাং এটাকে ড্রামাটিক পোয়েট বলা যেতে পারে, যে নাটকের মাধ্যমে অথবা যে সে সময় যে লিরিক্যাল কবিতা অথবা এপিক টাইপ কবিতা, দ্বিধাইরাম্বিক কবিতা, এই কবিতাগুলোর মধ্যে কিন্তু বিভিন্ন ক্যারেক্টার থাকতো এবং সেই ক্যারেক্টারটাকে কতটা সার্থকভাবে উপস্থাপন করা গেল সেটি কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শুধু ভার্স রচনা করতে পারাটাই কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ না, ছন্দ রচনা করতে পারাটাই কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ না। নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে যে অ্যারিস্টটলের যে অ্যানাপোলজি ফর পোয়েট্রিতে কি বলে ফিলিপ সিডনির অ্যানাপোলজি ফর পোয়েট্রির মধ্যে ফিলিপ সিডনি কিন্তু বলছেন যে ভার্সিফাইং ক্যাপাবিলিটি থাকলে কিন্তু তাকে কবি বলা যাবে না। সুতরাং এখানেও তাই, যে ভার্সিফাইং ক্যাপাবিলিটিটা গুরুত্বপূর্ণ না, গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে প্লটটাকে কিভাবে মানে রচনা করা গেল, প্লটটাকে কিভাবে উপস্থাপন করা গেল, সেটি কিন্তু একজন সার্থক কবির বৈশিষ্ট্য। Of all the plots and actions, the episodic are the worst. And of all the plots and actions, episodic plots are considered to be the worst. Tragedy is an imitation not only of a complete action but also events inspiring fear and pity. Tragedy imitation, কিন্তু এটা শুধুমাত্র একটা কমপ্লিট অ্যাকশনকে ইমিটেট করবে বিষয়টা এরকম নয়। কমপ্লিট অ্যাকশনকে তো ইমিটেট করবেই, কিন্তু পাশাপাশি এটি অবশ্যই তার পাওয়ার অফ ইনস্পিরেশন টু অ্যারাউজ ফিয়ার এন্ড পিটি। আমরা কিন্তু অ্যারিস্টটলের এই পোয়েটিক্স পড়তে যে আমরা অনেক সময় দেখবো যে কিছু কিছু কথা রিপিটেশন আছে। হ্যাঁ, মানে হয়তো আগে বলা হয়েছে আবার বলা হচ্ছে, এটি হয়তো মনে হতে পারে যে রিপিটেশনটা না হলেও চলতো, কিন্তু আসলে সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে সমকালীন যে পাঠকদের অবস্থাটা বিবেচনা করতে হবে, তাদেরকে বারবার গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো বলে আসলে মনে করা দেয়। কেন সেই সমকালীন সময় কেন আমরাও কিন্তু এখনো যদি স্টুডেন্টদেরকে লেকচার দেওয়ার সময়
কোনো কথা যদি গুরুত্ব বেশি থাকে সেই কথাটাকে একটু বারবার রিপিট করি, যাতে স্টুডেন্টরা এটা ধারণ করতে পারে, হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। অ্যারিস্টটল কিন্তু সেই কাজটি করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে একই ধরনের কথা তিনি হয়তো কয়েকবার বলেছেন। যেমন এখানে এই যে ট্র্যাজেডি ইজ অ্যান ইমিটেশন, ইট ইজ অ্যান ইমিটেশন অফ কমপ্লিট অ্যাকশন, ইট ইজ নেসেসারি টু ইন্সপায়ার ফিয়ার এন্ড পিটি, এগুলো কিন্তু এর আগেও বলা হয়েছে। আবার চ্যাপ্টার নাম্বার 9 এ তিনি আবার এটাকে রিপিট করেছেন ফর দ্য বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য রিডার্স। So chapter number 10, definitions of simple and complex plots. The plot is divided into two types: simple plot and complex plot. According to Aristotle, plots are either simple or complex. For actions in real life of which the plots are an imitation, obviously show a similar distinction. An action which is one and continuous in the sense above defined, I call simple. When the change of fortune takes place without reversal of the situation and without recognition. Okay, so plots are either simple or complex. For the actions in real life of which the plots are an imitation, obviously show a similar distinction. An action which is one and continuous in the sense above defined, I call simple. When the change of fortune takes place without reversal of the situation and without recognition. So simple plot means a kind of plot in which there will be no reversal of the situation, there will be no recognition, no identification. It will be very much continuous. One action and which will be very much continuous. যে একটি কাহিনী শুরু যেভাবে হয়েছিল এটি শেষ একই রকম হবে, সেখানে কোনো ডিসকভারিও নাই এবং কোনো রিভার্সাল অফ দ্য সিচুয়েশন নাই। ক্যালামিটি আছে কিন্তু ডিসকভারি অথবা রিভার্সাল অফ দ্য সিচুয়েশন নাই। এরকম যে প্লট সেটাকে সিম্পল প্লট বলা হয়। বাট ইফ উই ফাইন্ড সিম্পল প্লট ইন এ ট্র্যাজেডি, দেন ইট ইজ ডেফিনেটলি নট এ ভেরি মাচ এক্সট্রাঅর্ডিনারি ওয়ান। যে সমস্ত নাটকগুলোর মধ্যে সিম্পল প্লট থাকবে সেটাকে এক্সট্রাঅর্ডিনারি বলা যায় না, এবং সেটার মধ্যে বৈচিত্র্যটাও কম থাকে, এবং এই বৈচিত্র্যটা কম থাকার কারণে সেই নাটকগুলো আসলে অনেক বেশি জনপ্রিয় হয় না। A complex action is one in which there is the change, in which the change is accompanied by such reversal or by recognition or by both. কমপ্লেক্স অ্যাকশন হচ্ছে বা কমপ্লেক্স প্লট হচ্ছে সেই ধরনের প্লট যে নাটকের মধ্যে যেখানে কি রিভার্সাল অথবা রিকগনিশন থাকবে। তাহলে পার্থক্যটা একটু খেয়াল করতে হবে সবাইকে। সিম্পল প্লটের মধ্যে রিকগনিশন বা রিভার্সাল থাকবে না, ডিসকভারি এবং রিভার্সাল এটা থাকবে না, ডিসকভারিও থাকবে না, রিভার্সালও থাকবে না। যেহেতু ডিসকভারি নাই এই জন্য রিভার্সাল অফ দ্য সিচুয়েশন নাই, মানে সিচুয়েশনটা মানে উল্টে যাওয়া পাল্টে যাওয়ার কোনো ব্যাপার নাই, একই রকম ভাবে চলবে। আর কমপ্লেক্স প্লটের মধ্যে ডিসকভারি আছে এবং সেই ডিসকভারিটাকে সিচুয়েশনটাকে পরিবর্তন করে দেবে। যেহেতু ট্র্যাজেডি এই জন্য যে ভালো থেকে খারাপের দিকে পরিণতি হবে। আমরা যদি ইডিপাস নাটকটাকে দেখি তাহলে ইডিপাস নাটকের মধ্যে একেবারে সার্থকভাবে আমরা ডিসকভারি পাই। ইডিপাস তার আইডেন্টিফিকেশনটা করতে পারে যে সে আসলে তার বাবা মাকে যেভাবে চিনেছে তার বাবা মা তার অরিজিনাল বাবা মা নয়। এই ডিসকভারি এবং পরবর্তীকালে তার যে অপরাধ এবং সেই অপরাধের ডিসকভারির মধ্য দিয়ে তার রিভার্সাল অফ দ্য সিচুয়েশন হলো, এবং সেই রিভার্সাল অফ দ্য সিচুয়েশনের কারণে ক্যালামিটি বা সাফারিংস হলো। তবে সিম্পল প্লটের মধ্যে কিন্তু ক্যালামিটি সাফারিংস থাকবে, ডিসকভারি এবং রিভার্সাল থাকবে না, কিন্তু ক্যালামিটিটা থাকবে। আর কমপ্লেক্স প্লটের মধ্যে ডিসকভারি, রিভার্সাল, ক্যালামিটি তিনটাই থাকবে। ডিসকভারি, রিভার্সাল, ক্যালামিটি। ক্যালামিটি মানে হচ্ছে সাফারিংস। সুতরাং এই দুইটা পার্থক্য আমাদের মনে রাখতে হবে এবং সেই পার্থক্যের মাধ্যমে সিম্পল এবং কমপ্লেক্স প্লটটাকে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারবো। So, chapter number 11, reversal of the situation, recognition, and the tragic or disastrous incident defined and explained. So, you will find the explanation of the reversal of the situation and recognition. Reversal of the situation is a change by which the action veers round to its opposite, subject always to our rule of probability or necessity. That in the Oedipus, the messenger comes to cheer Oedipus and free him from the alarms about his mother, but by revealing who he is, he produces the opposite effect. Already I have talked about it. That is, reversal of the situation is totally opposite from the starting situation up to the situation whenever he will discover something. এখানে যেরকম আমরা ইডিপাস নাটকের রেফারেন্সটা পাচ্ছি, এটা ইডিপাস নাটকের মধ্যে যেরকম ভাবে আমরা মেসেঞ্জার তাকে চেয়ার আপ করার জন্য এসেছিল, কিন্তু চেয়ার আপ করতে যে সে যে ইনফরমেশন গুলো দিয়েছিল সেই ইনফরমেশন গুলোই ইডিপাসের জন্য ভীতির কারণ হয়েছে। এটির মাধ্যমে আয়রনিও আমরা দেখতে পাই, ড্রামাটিক আয়রনি। সো এটি হচ্ছে রিভার্সাল অফ দ্য situation. And recognition, as the name indicates, is a change from ignorance to knowledge, producing love or hate between the persons destined by the poet for good or bad fortune. The best form of recognition is coincident with the reversal of the situation, as in the Oedipusের মধ্যে আমরা যেরকম সিচুয়েশনটাকে রিভার্সাল হতে দেখি, এটা গুড থেকে ব্যাডের দিকে যাবে অথবা ব্যাড থেকে গুডের দিকে যাবে, এবং এটা ইগনোরেন্স টু নলেজ। আগে কিছু সে জানতো না, কিন্তু এখন সে জানার কারণে তার পরিস্থিতিটা পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে, এবং সেই জানাটা তাকে ভালো থেকে মন্দের দিকে অথবা মন্দ থেকে ভালো দিকে নিয়ে যাবে। ভালো থেকে মন্দের দিকে নিয়ে গেলে সেটা মানে সেটা হচ্ছে ট্র্যাজেডি, আর মন্দ থেকে ভালো দিকে নিয়ে গেলে সেটা হচ্ছে কমেডি হবে। যেহেতু ট্র্যাজেডি গুরুত্বপূর্ণ সেখানে অবশ্যই ভালো থেকে মন্দের দিকে যাবে, যেমনটি আমরা ইডিপাস নাটকের মধ্যে দেখতে পাই। ইডিপাস নাটকের শুরুতে যে অবস্থাটা ছিল
আমরা পরবর্তীতে তার অবস্থাটা মানে আরো বেশি নেতিবাচক দিকে যেতে দেখি, এবং একটা পর্যায়ে আমরা দেখি ইডিপাস তার চোখকে অন্ধ করে দিয়ে রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে যায়। এটি কিন্তু আমরা রিভার্সাল দেখতে পাই বিকজ অফ রিকগনিশন। So reversal is because of discovery. Two parts then of the plot: reversal of the situation and recognition, turn upon surprises. The third part is the scene of suffering. The scene of suffering is a destructive or painful action such as death on the stage, bodily agony, bodily agony, wounds and the like. So তৃতীয় যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে সাফারিং, যেটাকে আমরা ক্যালামিটি বলি, এবং এই ক্যালামিটিটা ডিস্ট্রাকটিভ হবে, পেইনফুল হবে। ক্যালামিটি মানেই ডিস্ট্রাকটিভ অথবা পেইনফুল, এবং সেটি কিরকম, যে মঞ্চের মধ্যে যদি কোনো হত্যাকাণ্ডের ঘটনা দেখানো হয় তাহলে সেটা খুব পেইনফুল, সেটা খুবই সাফারিং আনবে। আর যদি কোনো বডি ফিজিক্যাল অ্যাগনি যদি দেখানো হয়, শারীরিক কোনো যন্ত্রণা, উন্স, আঘাত, এগুলো যদি নাটকের মঞ্চে দেখানো হয় তাহলে সেটি কিন্তু সাফারিংস, সেটি সিন অফ সাফারিংস, সেটি ক্যালামিটি। এবং এই সিন অফ সাফারিংস অর ক্যালামিটি রিভার্সাল অফ দ্য সিচুয়েশনের কারণেই হবে, এবং সেই রিভার্সাল অফ সিচুয়েশনটা হবে ডিসকভারির কারণে। সুতরাং ডিসকভারি হচ্ছে প্রথমত, তারপরে ডিসকভারির কারণে রিভার্সাল, আর রিভার্সালের ফলশ্রুতিতে সাফারিং। যদিও আমরা সিম্পল প্লটে ডিসকভারিং রিভার্সাল ছাড়াও সাফারিং দেখতে পাই। So chapter number 12, the quantitative parts of the tragedy defined. You will find the quantitative parts to be defined here. Already I have talked about it in my previous lectures. Then we now come to the quantitative parts. You must remember about the formative parts of poetics, as I have talked about the formative parts. In 6 formative parts, they are plot, character, thought, the chorus, there is the songs, spectator. So these are the things that are considered to be the formative parts. Now come to the quantitative parts. Quantitative parts are 4 in number: prologue, episode, excerpt, choric song. So prologue already been discussed. Prologue means the portion before the first entry of the chorus. Episode means the portion between 2 choruses in the drama, and excerpt means the portion that comes after the last entry of the chorus, and choric song, that is the chorus, and the choric song is divided into parody and stanza mode. Prologue is that the entire part of the tragedy which precedes the parody of the chorus. The part of the tragedy which must be treated as elements of the whole have already been mentioned. Already I have talked about all these 4 elements, 4 quantitative parts in my lecture, in my previous lectures also, and today I have also given some ideas about these 4 parts. Come to the chapter number 13. What constitutes tragic action? Very much important chapter. Try to pay attention to this chapter. If you want to make your tragedy better, or if a tragedian would like to present a tragedy better, then it is necessary for the tragedian to present everything with the tragic action. And tragic action doesn't mean only the use of language. Tragic action means the action which will come from the story. ট্রাজিক অ্যাকশনটা, এটা কিন্তু শুধুমাত্র যে আমি ল্যাঙ্গুয়েজটাকে খুব ট্রাজিক করলাম তাহলে ট্রাজিক অ্যাকশন হয়ে যাবে, বিষয়টা এরকম নয়। ল্যাঙ্গুয়েজটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। ইট ইজ ডেফিনেটলি ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট টু প্রেজেন্ট দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ইন এ ভেরি সিরিয়াস ওয়ে, আদারওয়াইজ even the serious story doesn't have the serious effect for the weakness of the language. ল্যাঙ্গুয়েজের উইকনেসের কারণে অনেক সময় হয়তো সিরিয়াস একটা ঘটনা আমি বর্ণনা করছি, কিন্তু সেটা ল্যাঙ্গুয়েজটা যদি সিরিয়াস টাইপ না হয় তাহলে সেই ঘটনাটা মানুষের হৃদয়ে খুব সিরিয়াস ধরনের ইফেক্ট ফেলে না। সেটি সত্য কথা, কিন্তু আবার এটিও সত্য কথা যে যদি ঘটনাটা যদি সিরিয়াস না হয়, ঘটনাটা যদি সেই টাইপের না হয়, তাহলে কিন্তু শুধু ল্যাঙ্গুয়েজ দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে আমরা সার্থকভাবে কিন্তু ট্রাজিক ইফেক্ট বা ট্রাজিক অ্যাকশনটা তৈরি করতে পারবো না। এবং এই ট্রাজিক অ্যাকশনটাকে তৈরি করার জন্যই কিন্তু আসলে ট্রাজেডি লিখতে হবে, এবং ক্যাথারসিস যেটা, এটা কিন্তু ট্রাজেডির মোস্ট ইম্পর্টেন্ট aim of the tragedy. If catharsis is not produced, then it is not possible for a tragedian to be a successful tragedian. And that is why it is necessary to know how a tragedian can be able to present the tragic action in the drama. So that will be possible not only by the language, that will be possible for plot construction, for the selection of the character, and for the selection of the story. A perfect tragedy should, as we have seen, bear not on the simple but on the complex fact. So I have talked about it, that in a perfect tragedy there will be the complex plot, not the simple plot. Because if you give simple plot, if you find simple plot in a tragedy, then it will not be possible in many cases to get the real purgation of the soul. But if there is a complex plot,
then it will be possible for the tragedian to produce the tragic effect. So complex plot একটি সার্থক ট্র্যাজেডিতে থাকবে। কমপ্লেক্স প্লট মানে ইতিমধ্যে তোমরা জেনে গেছো, কমপ্লেক্স প্লট মানে হচ্ছে সেখানে ডিসকভারি এবং রিভার্সাল অফ দ্য সিচুয়েশন থাকবে এবং তার সাথে ক্যালামিটি। সুতরাং কমপ্লেক্স প্লট আমরা যত সার্থক ট্র্যাজেডি দেখি ক্লাসিক্যাল যুগে, প্রত্যেকটা ট্র্যাজেডির মধ্যে আমরা দেখবো যে সেখানে কমপ্লেক্স প্লট ছিল, সিম্পল প্লট নয়। A plot of this kind would doubtless satisfy the moral sense, but it would inspire neither pity nor fear. But for pity is aroused by unmerited misfortune, fear by misfortune of a man like ourselves. So this is the second important thing. Suppose you have selected complex plot, still it may not be possible for you to produce fear and pity. A tragedian had selected complex plot, but tragedian failed to produce fear and pity because of the lacking of something, and that lacking is that the tragedian should have to present the misfortune of some characters which are unmerited, which are not due to that person. সেই পার্সনের জন্য ডিউ ছিল না, সেই ব্যক্তির জন্য এটা আসলে যথার্থ ছিল না, তার এত বড় শাস্তি হয়তো প্রাপ্য ছিল না। যেমন আমরা একটা উদাহরণ হিসেবে দিই, যেহেতু অ্যারিস্টটল এই উদাহরণটা বারবার এনেছেন, সুতরাং আমরা সেই উদাহরণটা আনতেই পারি। যেমন আমরা যদি ইডিপাসের কথা চিন্তা করি, তাহলে ইডিপাস কিন্তু তার বাবাকে যাতে হত্যা করতে না হয়, নেগেটিভ সিচুয়েশনে যাতে না পড়তে হয়, ইডিপাস কিন্তু তার রাজ্য কোরিন্থ থেকে কিন্তু তিনি কিন্তু চলে এসেছিলেন। কিন্তু চলে আসার পরে এরপরে কিন্তু দেখা গেল যে রিয়েল যে বাবা মার কাছে কিন্তু সে চলে আসলো। তাহলে এক্ষেত্রে কিন্তু ইডিপাস কিন্তু আসলে চেষ্টা করেছিল মানে এই পরিস্থিতি থেকে অ্যাভয়েড করার জন্য, কিন্তু পরিস্থিতিটাকে সে কিন্তু অ্যাভয়েড করতে পারেনি বিকজ অফ দ্য ইনভলভমেন্ট অফ ফেট। এরপরে সে কিন্তু অপরাধীদেরকেও শনাক্ত করার চেষ্টা করেছে এবং লায়াসের সাথে তার যে কর্মকাণ্ড, সেখানে এককভাবে ইডিপাসের দায় কিছু থাকলেও এককভাবে তাকে দায়ী করা যায় না। তো এই সমস্ত কিছু মিলিয়ে কিন্তু আমরা দেখতে পাই ইডিপাস যতটুকু শাস্তি পেয়েছে, এই শাস্তিটা যদিও ঘটনাগুলো ভয়াবহ, কিন্তু সেই ঘটনাগুলোর জন্য কিন্তু ইডিপাস আসলে ঠিক অতটা রেসপন্সিবল ছিল না। মানে এটা আমরা অনেক সময় ইংরেজিতে কথাটা বলি যে সিন্ড মোর দ্যান সিনিং, যতটা না পাপ তার চেয়ে শাস্তিটা আরো অনেক বেশি হয়েছে। সুতরাং এই যে মানে আনডিউ মিসফরচুন, আনমেরিটেড মিসফরচুন, এবং সেটার কারণে কিন্তু আমরা কিন্তু ইডিপাসের প্রতি কিন্তু সিম্প্যাথি দিই। যত স্টুডেন্ট আছে অথবা আমরা যারা ইডিপাস পড়েছি, তোমরা ওই অনার্স পাঠ করতে ইডিপাস পড়েছো, ইডিপাসের মধ্যে কিন্তু তোমরা দেখেছো যে একটা মানে শেষ পর্যন্ত কিন্তু সমস্ত পাঠকরা, সমস্ত দর্শকেরা ইডিপাসের প্রতি কিন্তু সিম্প্যাথি। ইডিপাসের দুঃখে কিন্তু সবাই দুঃখিত, এবং ইডিপাসের যখন তার কন্যাদেরকে ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে তখন কিন্তু তার যে ব্যথায় সবাই ব্যথিত। সুতরাং এটি কিন্তু একটি সার্থক ট্র্যাজেডিয়ানের সার্থকতা, সাকসেস, যে একজন ট্র্যাজেডিয়ান তার নাটকের মধ্যে এই কাজগুলো করতে পারবেন এবং চরিত্রগুলোকে এমন ভাবে উপস্থাপন করবেন এবং সেই চরিত্রগুলো ভালো চরিত্র হবে, তার ট্র্যাজিক ফ্ল থাকবে, কিন্তু সেই ট্র্যাজিক ফ্লর জন্য যে সাফারিংস গুলো আসবে এবং তার যে প্রেডিকামেন্ট, পরিণতিটা আসবে, সেই পরিণতিটা মনে হবে সার্থকভাবে মনে হবে সিন মোর দ্যান সিনিং। A well constructed plot should therefore be single in its issue rather than double as some maintain. The change of fortune should not be able to bad to good, but reversely from good to bad. Already I have talked about it. There should be the unity of action in the plot construction, single action, unit of action. And if there is no unit of action, then it will not be possible for anyone to get this action very well. And there should be the change of the fortune, but the change must be not from bad to good, because if the change is from bad to good, this is not a tragedy. It should be definitely based from good to bad. এটা গুড থেকে ব্যাডের দিকে যাবে, যেটা ইতিমধ্যে এর আগের ক্লাসগুলোতেও বলা হয়েছে। Like the Odyssey, it has a double thread of plot and also an opposite catastrophe for the good and for the bad. Odyssey মহাকাব্যের মতো নাটকের মধ্যে এমনটি হতে পারে যে গুড ক্যারেক্টারদের জন্য যেরকম ক্যাটাস্ট্রফি হবে, ব্যাডদের জন্য ঠিক সেরকম না, ভিন্ন ধরনের হবে। আর্টারলি ব্যাড ক্যারেক্টার যারা, তাদের পরিণতি একরকম হবে, আর গুড ক্যারেক্টারদের পরিণতি অন্যরকম হবে। এই বিষয়গুলো কিন্তু ট্র্যাজিক অ্যাকশনের মধ্যে থাকতে হবে। সুতরাং আমি আরেকটু সামারাইজ করছি, সেটা হচ্ছে যে এক নম্বর হচ্ছে এটা কমপ্লেক্স প্লট থাকতে হবে ডেফিনেটলি। দেয়ার শুড বি ডেফিনেটলি the presence of the complex plot for tragic action. The second one is the undue misfortune should be there for the characters, and the third one is there should be the unity of action, and fourth one is there should be the situation from good to bad, and the fifth one is that there may be the double thread of the plot, opposite catastrophe for the good and for the bad. Good der jonno ek dhoroner catastrophe hobe, bad der jonno arek dhoroner catastrophe hobe. These are the important things about the tragic action, so you should try to pay attention to these things. Chapter number 14, the tragic emotions of pity and fear should spring out of the plot itself.
প্লটটা এমন হবে, প্লটটাকে এমন ভাবে তৈরি করতে হবে যার মাধ্যমে ফেয়ার এবং পিটি জাগ্রত হবে, যেটি আমি এর আগেই বলেছি যে শুধু ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে হবে না, প্লটটাকে সেভাবে উপস্থাপন করতে হবে। ফেয়ার অ্যান্ড পিটি মে বি অ্যারাউজড বাই স্পেক্টেটর মিনস, but they may also result from the inner structure of the piece, which is better way and indicates a superior poet. একজন সার্থক বা একজন বড় কবির সার্থকতা হচ্ছে অনেক সার্থক ভাবে মানে তিনি এই স্ট্রাকচারটাকে, ইনার স্ট্রাকচারটাকে এমন ভাবে তৈরি করবেন, ওই ইনার স্ট্রাকচার বা প্লট কনস্ট্রাকশনটার কারণেই ট্রাজিক ইফেক্টটা তৈরি হবে, ফেয়ার এবং পিটি জাগ্রত হবে, ক্যাথারসিস তৈরি হবে, এবং ল্যাঙ্গুয়েজটা সাপ্লিমেন্টারি হবে, কিন্তু মেজরটা হবে হচ্ছে এই স্ট্রাকচার। That is very much important. Actions capable of this effect must happen between persons who are either friends or enemies or indifferent to each one another. For example, a brother kills or intends to kill a brother, a son his father, a mother her son, a son his mother, or any other deed of this kind is done. These are the situations to be looked for by the poet. যে এখানে হঠাৎ করে রাস্তায় একজন হত্যা করলো, সেটা যতটা আমরা মানে ফেয়ার এবং পিটি জাগ্রত করবে, তার চেয়ে বেশি পরিচিত জনেরা, বন্ধু যদি বন্ধুকে হত্যা করে, যেমন আমরা জুলিয়াস সিজারে দেখেছি, অথবা যদি এরকম আত্মীয় স্বজনরা যদি করে, তাহলে সেটা কিন্তু আরো অনেক বেশি হৃদয়গ্রাহী হবে, অনেক বেশি প্যাথেটিক হবে, এবং সেই ধরনের অ্যাকশন গুলো একজন ট্রাজেডিয়ান সার্চ করবেন, এবং তার মাধ্যমে ট্রাজেডিয়ান অনেক সার্থকভাবে ট্রাজেডিটা রচনা করতে পারবেন। এবং এই জন্য এই বিষয়গুলোকে খুঁজবেন ট্রাজেডিয়ান, এবং সেটা যতটা, যেমন আমরা যদি দেখি আগামনের মধ্যে, আগামনে আমরা দেখি যে আগামনকে হত্যা করছে কে, আগামনকে হত্যা করছে তার ওয়াইফ ক্লাইটেমেন্সটা। তো এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা যদি মিডিয়ার মধ্যে দেখি যে মিডিয়া তার সন্তানদেরকে হত্যা করছে, আমরা যদি হিপোলিটাসের মধ্যে দেখি যে হিপোলিটাসকে হত্যা করছেন তার ফাদার। এরপরে আমরা যদি ইয়ের মধ্যে কি বলে থাইস্টিসের মধ্যে দেখি, সেটা থাইস্টিসের মধ্যে আমরা দেখবো যে থাইস্টিসের আপন ভাই থাইস্টিসের সন্তানদেরকে হত্যা করছে। তো এই যে ঘটনাগুলো, এগুলো খুবই প্যাথেটিক, মানে খুবই ট্রাজিক ঘটনা, এবং সেই ঘটনাগুলো কিন্তু যার উপরে অন্যায় অবিচারটা হবে তাকে কিন্তু পাঠকদের কাছে আরো অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য করে তুলবে, পাঠকটা তার প্রতি অনেক বেশি ফিল করবে, তাকে অনেক বেশি ফিল করবে, তার এই যন্ত্রণাগুলো, সাফারিংস গুলোকে তাদের নিজের সাফারিংস এর মতো মনে করবে, এবং এটি কিন্তু হবে। কিন্তু রাস্তায় চলতে চলতে হঠাৎ করে একজন মানে অপরিচিত লোকদের কাছে হত্যা হলে সেটি অবশ্য হত্যাকাণ্ড, কিন্তু সেটি কিন্তু অতটা বেশি হৃদয়গ্রাহী হয় না যতটা হৃদয়গ্রাহী হয় যদি ঘটনাগুলো এরকমটা হয়। The actions may be done consciously and with knowledge of the persons in the manner of the older poets. যারা আগেকার দিনের কবিরা, তারা অনেক সচেতন ভাবে এই বিষয়গুলোকে উপস্থাপন করতে, আগেকার দিনের নাটকরা সচেতন ভাবে উপস্থাপন করতো। অনেকে হয়তো মনে করতে পারে যে নাট্যকারদেরকে কেন বারবার কবি বলা হচ্ছে, এটা এর আগেও বলা হয়েছে যে আসলে নাটকগুলো ছিল ড্রামাটিক পোয়েট্রি, ভার্স টাইপ অফ পোয়েট্রি, এবং যে কারণে তখনকার দিনের নাট্যকাররা এমনকি শেক্সপিয়ারের সমকালীন সময় বা তারপরেও নাট্যকারদেরকে তখন কবি মনে করা হতো। আধুনিক যুগে যেরকম নাটকগুলো প্রোজ টাইপ হয়ে গিয়েছে, তখনকার যুগে কিন্তু নাটকগুলো পোয়েটিক বা ড্রামাটিক পোয়েট্রি বলে বিবেচিত হতো। So chapter number 14 had been completed, but chapter number 15 to 23 are not in your syllabus, and therefore I would not like to discuss those chapters. But again, chapter number 24 is in your syllabus. Epic poetry continued, further points of agreement with tragedy. In chapter number 24, we will get the discussion between the comparison and contrast of epic and poetry tragedy. Mainly here we will find the discussion on epic poetry and also its agreement with tragedy, মিল এবং পরবর্তীতে অমিল, এগুলো এখানে আমরা পাবো। Epic poetry must have as many kinds as tragedy. It must be simple or complex, or ethical or pathetic. So epic poetry will be like tragedy. There may be simple plot or complex plot, and it may be ethical or pathetic. Ethical হতে পারে, pathetic হতে পারে। আমরা যদি বিভিন্ন এর মধ্যে দেখি যে কোনো এপিকের মধ্যে ডিসকভারি বা রিভার্সাল আছে, আর কোনো এপিকের মধ্যে ডিসকভারি বা রিভার্সালটা ওইভাবে নেই। সুতরাং ডিসকভারি এবং রিভার্সাল না থাকলে সেটা অবশ্যই সিম্পল, আর ডিসকভারি এবং রিভার্সাল থাকলে সেটা কমপ্লেক্স। এবং এপিক যেহেতু সিরিয়াস টাইপ হবে, অবশ্যই সেখানে সাফারিংস থাকবে, ক্যালামিটি থাকবে। সেটা সিম্পল প্লট হলেও ক্যালামিটি থাকবে, এবং কমপ্লেক্স প্লট হলেও ক্যালামিটি থাকবে। অতএব এপিক এবং ট্র্যাজেডির এটি মিল, যে মিলটা আমরা এখানে খুঁজে পাচ্ছি। In all these respects, Homer is our earliest and sufficient model. Homer is considered to be the earliest sufficient model because in Iliad and in Odyssey he had presented these things very much successfully. হোমারের যে বিখ্যাত দুইটি মহাকাব্য, যেটা এখনো পর্যন্ত পৃথিবীর সেরা মহাকাব্যগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, প্রাইমারি এপিক, সেই প্রাইমারি এপিক আমরা ওডিসি এবং ইলিয়াডের মধ্যে আমরা দেখতে পাই। Epic poetry differs from tragedy in the scale on which it is constructed
and its meter. Epic poetry আর ট্র্যাজেডির মধ্যে পার্থক্য যেটা, সেটা হচ্ছে তার কনস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে, প্লট কনস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে এবং মিটারের ক্ষেত্রে। আমি এর আগেও বলেছি যে এপিকের ক্ষেত্রে একটাই মাত্র মিটার গ্রহণযোগ্য, সেটা হচ্ছে সেটি হলো হেক্সামিটার। হেক্সামিটার ছাড়া এপিক লেখা যাবে না। কিন্তু অন্য যে মিটার গুলো, পেন্টামিটার, আমরা জানি যে 8 ধরনের মিটার আছে, এবং সেই 8 ধরনের মিটার যেটা মনোমিটার, ডাইমিটার, ট্রাইমিটার, টেট্রামিটার, পেন্টামিটার, হেক্সামিটার, হেপ্টামিটার, অক্টামিটার, এই যে 8 ধরনের মিটারের অন্য যে কোনো মিটারে কবিতা লেখা যাবে, কিন্তু এপিক লিখতে গেলে অবশ্যই হেক্সামিটার লাগবে। সুতরাং কনস্ট্রাকশন অফ দ্য প্লট আর ইউজ অফ দ্য মিটারের ক্ষেত্রে এপিক এবং ট্র্যাজেডির মধ্যে পার্থক্য আছে। Epic poetry has, however, a great and a special capacity for enlarging its dimensions, as we can see the region. Epic poetry has the freedom to enlarge its dimension that a tragedian doesn't have. একজন ট্র্যাজেডিয়ানের কিন্তু এই স্বাধীনতাটা নেই যে এপিক পোয়েট্রি বা এপিক পোয়েটদের আছে। এপিক পোয়েটরা কি করবেন, তার ডাইমেনশনটাকে অনেক বেশি বিস্তৃত করতে পারবেন এবং অনেক বেশি লার্জ করতে পারবেন, এবং সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। And Homer, admirable in all respects, has the special merit of being the only poet who rightly appreciates the part he should take himself. হোমারকে আমরা দেখতে পাই আসলে অ্যারিস্টটলের এই পোয়েটিক্স এর মধ্যে অ্যারিস্টটল খুব বেশি ক্রেডিট অথবা ট্রিবিউট দিয়েছেন দুজন রাইটারকে। একজন হচ্ছে মহাকবি আর আরেকজন হচ্ছে নাট্যকার। মহাকবি হিসেবে তিনি অনেক বেশি ক্রেডিট দিয়েছেন হোমারকে, আর নাট্যকার হিসেবে তিনি ক্রেডিট দিয়েছেন সফোক্লিসকে। এবং এই দুইজনের প্রতি তার ভক্তিটা আমরা দেখতে পাই, এবং সেই ভক্তিটা অযৌক্তিক ভাবেই নয়, এবং খুব যুক্তিভিত্তিক ভাবেই তাদের যে বৈশিষ্ট্যগুলোকে উপস্থাপন করে, তাদের নাটক এবং মহাকাব্যগুলোকে উপস্থাপন করে তিনি এই কথা বলেছেন যে হোমার সার্থকভাবেই এই কাজগুলো করতে পেরেছেন তার ইলিয়াড এবং ওডিসি মহাকাব্যের মধ্যে। And accordingly, the poet should prefer probable impossibilities to improbable possibilities. The poet should prefer probable impossibility, যেগুলো probable অসম্ভব কিন্তু সম্ভাবনা আছে, আবার improbable possibilities এই যে অসম্ভব কিন্তু সম্ভাবনা আছে, এটার মধ্যে probable impossibilitiesটাকে তিনি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন probable possibility, improbable possibilities এর তুলনায়। So chapter number 25 is not in your syllabus, so I will talk about chapter number 26, and this is the last chapter of poetics. And in the last chapter, a general estimate of the comparative worth of epic poetry and tragedy had been discussed. The question may be raised whether the epic or tragic mode of imitation is the higher. Tragic art then as a whole stands to epic in the same relation as the younger of the elder actors. So now the question comes because of the comprehensive discussion between poetry and epic, which will be considered to be the higher, either epic or tragedy. অনেক পাঠকেরা, অনেক দর্শকেরা, পাঠকেরা মনে করতে পারে যে এপিক যেহেতু অনেক বিস্তৃত, সেজন্য হয়তো এপিকটা অনেক বেশি সার্থক, সাকসেসফুল হতে পারে, এটা অনেকে মনে করতে পারে, আবার অনেকে ট্র্যাজেডিকে মনে করতে পারে। কিন্তু আমরা এখানে অ্যারিস্টটলের মতামতটা পাবো যে অ্যারিস্টটল আসলে কোনটিকে বেটার বলে মনে করেছে, এবং দুটির মধ্যে অনেক মিল ছিল, আবার কিছু অমিলও ছিল, এবং সেই মিল এবং অমিলের মধ্য দিয়ে আসলে কোনটা বেটার সেটা কিন্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। And superiority is because it has all the epic elements. Superiority, it means tragedy. Tragedy is superior because it has all the epic elements, but epic doesn't have some elements of tragedy, like the Iliad and the Odyssey, which have many such parts, each with a certain magnitude of its own. Yet these poems are as perfect as possible in a structure. Each is in the highest degree attainable and imitation of a single action. আমরা ইলিয়াড এবং ওডিসির মধ্যে দেখতে পাই দুটো মহাকাব্য, বিখ্যাত মহাকাব্য হোমারের, এবং সেই বিখ্যাত মহাকাব্যের মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে অনেকগুলো পার্ট আমরা দেখতে পাই, এবং সেখানে একটা সার্টেন ম্যাগনিটিউড আছে, এবং সেখানে ইমিটেশন আছে একটি সিঙ্গল অ্যাকশনে, এগুলো সবই সার্থকভাবে আছে। কিন্তু তারপরেও tragedy is considered to be superior to epic poetry in all these respects, and moreover fulfills its specific function better as an art for each art or to produce. প্রত্যেকটা আর্টের যেটা প্রডিউস করা উচিত, অ্যারিস্টটল মনে করেন ট্র্যাজেডি সেটা সার্থকভাবে করতে পারে। আর ট্র্যাজেডি এবং এপিকের মধ্যে যে বৈসাদৃশ্য ছিল, সেই বৈসাদৃশ্য যেমন থ্রি ইউনিটিসটা এপিকের মধ্যে মেনটেন করা সম্ভব না, ট্র্যাজেডির মধ্যে মেনটেন করা সম্ভব। এটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, এবং সেখানে একটি পরিসর, এপিকের পরিসরটা অনেক বড়, ট্র্যাজেডি পরিসরটা অনেক বড় হবে না, কিন্তু অনেক ক্ষুদ্র পরিসরে, অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে ট্র্যাজেডি যে কাজটি সার্থকভাবে করতে পারে, এপিক অনেক ক্ষেত্রে করতে পারে না। এবং এপিকের ক্ষেত্রে ধৈর্যটা মানুষের অনেক বেশি প্রয়োজন হয়, দীর্ঘ সময় ধরে করতে হয়, যেক্ষেত্রে এই জাতীয় সাহিত্যকর্ম পড়ার জন্য পাঠকের সংখ্যা কম পাওয়া যাবে। এবং ট্র্যাজেডি যেরকম উপস্থাপিত হওয়ার কারণে দর্শকেরা যেভাবে উপলব্ধি করতে পারে, এপিকটা কিন্তু সেভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। সুতরাং এইভাবে সমস্ত বিবেচনা করে শেষ পর্যন্ত কিন্তু
অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডিকেই সুপিরিয়র বলেছেন, এবং আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে ট্র্যাজেডিকেই সুপিরিয়র বলে মনে করি। সার্থক ট্র্যাজেডি আমরা এপিক পোয়েটদের তুলনায় সার্থকভাবে অনেক কিছু উপস্থাপন করতে পারে, এবং যেটা মানুষের হৃদয়ে অনেক বেশি ধারণ করা সম্ভব। So now come to the broad question. There are 6 questions. Now you may ask that why the questions are so many, but actually poetics is very much important one, and there may be 3 questions available in poetics in your exam paper. So you should take preparation on poetics better than any other pitch of literary criticism. So there are 6 questions, probable questions, which may come. Aristotle's theory of tragedy. Aristotle's ট্র্যাজেডির ব্যাপারে থিওরি, ইতিমধ্যে অ্যারিস্টটলের ট্র্যাজেডির ব্যাপারে থিওরি বিস্তৃত আলোচনা এই পলিটিক্স এর মধ্যে করা হয়েছে। আমি নিজেও এই 3টি লেকচারের মধ্যে মোটামুটি ভাবে ট্র্যাজেডি সম্পর্কে, থিওরি সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। সেগুলো যদি মনে করার চেষ্টা করো, স্লাইডগুলোকে ফলো করার চেষ্টা করো, তাহলে এই থিওরি অফ ট্র্যাজেডি উপলব্ধি করা খুব কঠিন কিছু হবে না। অ্যারিস্টটলস কনসেপ্ট অফ আইডিয়াল ট্র্যাজিক হিরো, এবং ট্র্যাজিক হিরোর কনসেপ্টের ব্যাপারে অ্যারিস্টটল যে কনসেপ্ট আইডিয়াল ট্র্যাজিক হিরো সম্পর্কে, সেগুলো বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ট্র্যাজিক হিরো কেমন হবে, তার প্রবাবিলিটি কেমন থাকবে, তার ক্যারেক্টারিস্টিক্স কেমন থাকবে, এবং তার কনসিস্টেন্সি কেমন থাকবে, সেগুলো সবগুলোই আলোচনা করা হয়েছে। এবং তার ট্র্যাজিক ফ্ল সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করা হয়েছে হ্যামার্শিয়া, এবং তাকে যে পাঠকেরা ভালোবাসবে এবং ভালোবাসার কারণগুলো আলোচনা করা হয়েছে, হাই টাওয়ারিং পার্সন হবে, সেগুলো সব আলোচনা করা হয়েছে। অ্যারিস্টটলস কনসেপ্ট অফ প্লট ইন ট্র্যাজেডি, এবং ট্র্যাজেডিতে অ্যারিস্টটলের যে প্লটের যে কনসেপ্ট, সেই প্লটের কনসেপ্টটাও বিস্তৃত আলোচনা করেছে। সিম্পল প্লট, কমপ্লেক্স প্লট, ইউনিটি অফ প্লট, এগুলো কিন্তু আলোচনা করা হয়েছে, এবং সেগুলো আবার ফলো করতে হবে। এবং সেগুলো ফলো করলে ডেফিনেটলি এটি মানে ব্যাপারে প্রিপারেশন নেওয়া যাবে। অ্যারিস্টটলস কনসেপ্ট অফ ইমিটেশন, ইমিটেশনের যে কনসেপ্ট, ইমিটেশনটা মানুষের মধ্যে সহজাত, এটা ইনস্টিংক্টিভ, একেবারে ছোটবেলা থেকে মানুষ ইমিটেট করতে চায়, এবং কবিতার এই ইমিটেট করার প্রবণতার কারণে এই কবিতা সৃষ্টি হয়েছে। এবং এই কবিতার সৃষ্টি হওয়াটা তিনি Aristotle concept of imitation, Aristotle's concept of catharsis, and catharsis is another important purgation of the purgation of the soul to arouse pity and pity, এবং এটি ইতিমধ্যে আমরা অনেক বেশি আলোচনা করেছি। So these are the things that you will find to be present here. Now come to the brief question. Already I have talked about these brief questions in my previous lectures also. So what is mimesis, what is the tragedy and comedy, মিমেসিস এর সংজ্ঞা, ট্র্যাজেডি এবং কমেডির সংজ্ঞা, ট্র্যাজেডি কাকে বলে, কমেডি কাকে বলে, এলিমেন্টস অফ দ্য ট্র্যাজেডি, এবং এলিমেন্টস অফ দ্য ট্র্যাজেডি একটু আবার স্মরণ করে দিচ্ছি যেহেতু সময় আছে। এলিমেন্টস অফ দ্য ট্র্যাজেডির মধ্যে ফর্মেটিভ এলিমেন্টস 6টি, আর হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ এলিমেন্টস হচ্ছে 4টি। এলিমেন্ট যখন বলবে তখন কিন্তু 2 ধরনের এলিমেন্ট সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে। ফর্মেটিভ এলিমেন্টস এর 6টা আলোচনা করতে হবে, প্লট, ক্যারেক্টার, থট, diction, song and stage effect, that is a spectacle। এই 6টা ফর্মেটিভ মনে রাখতে হবে, ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করতে হবে। প্লট 1 নম্বরে আলোচনা করতে হবে, 2 নম্বরে ক্যারেক্টার, এরপরে থট, তারপরে ডিকশন, সংস এবং স্টেজ ইফেক্ট অর স্পেক্টাকল। আর যখন মানে কোয়ান্টিটেটিভ এলিমেন্টস বললে কিন্তু ওই কোয়ান্টিটেটিভ এলিমেন্টস গুলো আনতে হবে। কোয়ান্টিটেটিভ এলিমেন্টস মধ্যে প্রলগ আলোচনা আনবে, প্রলগের পরে এপিসোড, এপিসোডের পরে সংস, সংসের মধ্যে কমোস এন্ড স্ট্যাসিমন থাকবে, এবং এক্সট সেটা থাকবে, এবং এই 4টি বিষয় আবার বিস্তৃত আলোচনা। হোয়াট ইজ প্লট, এই প্লটের ক্ষেত্রে প্লটের সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে। প্লটের মধ্যে বিগিনিং, মিডিল এবং এন্ড, সেটি বিষয়ে আলোচনা করতে হবে। দেয়ার শুড বি এ বিগিনিং, দেয়ার শুড বি মিডিল, দেয়ার শুড বি দ্য এন্ড থাকবে, এবং প্লট পুরো সিম্পল প্লট এবং কমপ্লেক্স প্লট থাকবে। এবং এই প্লট আলোচনা করার সময় সিম্পল প্লটের যে মধ্যে ডিসকভারি এবং রিভার্সাল থাকবে না, এবং শুধু ক্যালামিটি থাকবে। আর কমপ্লেক্স প্লটের মধ্যে ডিসকভারি এবং রিভার্সাল থাকবে, এবং পাশাপাশি ক্যালামিটিও থাকবে। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই দ্য প্লট মাস্ট বি এ হোল, একটি ইউনিট অফ দ্য প্লট, এখানে ইউনিট অফ দ্য প্লট সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে। হোয়াট ইজ ক্যাথারসিস, ক্যাথারসিস যেটা পার্গেশন অফ দ্য সোল, সেটি আলোচনা। হু ইজ দ্য ট্র্যাজিক হিরো, ট্র্যাজিক হিরোকে, এন্ড হাউ ওয়াজ সফোক্লিস এন্ড হোমার অ্যাজ দ্য ইমিটেটর অফ দ্য সেম কাইন্ড, একই ধরনের ইমিটেটর হিসেবে সফোক্লিস এবং হোমার। আমরা বলেছি যে অ্যারিস্টটলের সফোক্লিস এবং হোমারের প্রতি বা ট্রিবিউটটা বেশি ছিল, এবং তাদের উদাহরণগুলো বারবার এনেছেন, এবং তাদেরকে একটা এক্সাম্পল হিসাবে, প্যারামাউন্ট এক্সাম্পল হিসেবে সেট করা হয়েছে যে অন্যান্য নাটককারদের যদি তারা ড্রামাটিক পোয়েট্রি লিখতে যায় তাহলে তাদেরকে সফোক্লিসকে ফলো করা উচিত, আর তারা যদি এপিক পোয়েট্রি লিখতে চায় তাহলে তাদের হোমারকে ফলো করা উচিত। এবং এই হোমার এবং সফোক্লিসকে একটা আইডিয়াল একটা সিচুয়েশনে অবস্থানে দাঁড় করিয়ে তিনি আসলে এই বিষয়টিকে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন, এবং এটির মাধ্যমে আসলে মূলত আসলে এই অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স এর বিভিন্ন কনসেপ্ট গুলো তোমাদের কাছে আমি ক্লিয়ার করার চেষ্টা করেছি, এবং আমি আশা করি যে এইগুলোর মাধ্যমে ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যাবাউট ডিফারেন্ট contents of Aristotle's poetics with the reference of the text, Aristotle নিজের টেক্সটের আলোচনার প্রেক্ষিতে। So short notes, mimesis, tragedy, comedy,
Tragicuro, poetry, humanities, hamartia, prologue, chorus, catharsis. These are the these are the short. And if any student takes preparation on broad question, then automatically these short notes or short questions will be prepared by him. কারণ ব্রড কোশ্চেন 4-5টা পড়লে সেখান থেকে সবগুলো ধারণা এসে যায়, অতএব তখন আর প্রয়োজন পড়ে না অন্যগুলো আলাদা করে পড়া। সো দ্যাটস অল।